Welcome, dear student friends. I, Professor G.S. Mahalle, welcome you all in this video lecture. Dear students, up to now we have discussed direct liquid level measurement. In today's lecture, we will be discussing indirect liquid level measurement. Dear students, you might have found this difficulty or question in your mind that, sir, why direct or indirect? Is it clear? Means why there is a direct and indirect methods. So let me explain you it in detail. Now see, such as take example of water. Water is a liquid whose properties are very known to us. Its density, specific gravity, color, odor, physical properties, chemical properties, everything is known to us. We can store it in glass or any container. There is no reaction between there is certain reaction with the aluminum or some things. But it is in general, we consider it as an ideal fluid. It is not actually ideal fluid, but it is considered as an ideal, up to that ideal fluid. Because we know that there is no such fluid ideal fluid is exist. Okay. Similarly I can tell you the water is considered as it is actually close to ideal fluid because it is having very less viscosity. It is incompressible. Okay. So we can now see. तुम्हाला सांगूनच देतो मला जे सांगायचं आहे ते म्हणते की आयडियल गोष्ट एक्झिस्ट करतच नाही. सच ॲज आयडियल फ्लुइड आपण म्हणतो, आयडियल एनिथिंग, एनी आयडियल मशीन, आयडियल तर असं काही नसतेच ऍक्च्युली. जसं वी कॅन से दॅट आयडियल ह्युमन तरी एक्झिस्ट आहे का? फॉर एक्झाम्पल आपण भगवान श्रीरामला म्हणतो आयडियल पुरुष, पण तसं पुरुष आहे का? म्हणजे वी कॅन से दॅट एक वचनी आणि हे म्हणजे आयडियल ही जी असते दॅट इज जस्ट अ कन्सेप्ट आणि तो आपण मांडतो त्याच्यासाठी की जस्ट टू कम्पेअर विथ इट. बरोबर. त्यामुळे आयडियल फ्लुइड तर असे काही आहेच नाही, बट आपण वॉटरला जवळपास असं कन्सिडर करतो. बट द प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटर इज नोन टू अस आणि प्रॉपर्टीज ऑफ डिझेल, पेट्रोल, द ऑइल इज नोन टू अस. सो दॅट इट्स लिक्विड लेवल मेजरमेंट इज सिम्पल. हाऊ? बिकॉज वी कॅन मेजर इट डायरेक्टली. त्याच्या प्रॉपर्टीज आपल्याला माहित असल्यामुळे, सगळ्या गोष्टी माहित असल्यामुळे आपण डायरेक्टली त्याला मेजर करू शकतो. बट देअर ऑल्सो, डिअर स्टुडंट्स, in laboratory or in industry we use certain chemicals or mixture of the liquids. In that case it is very difficult for us to measure the liquid level directly, or in case it is very difficult for us to use the direct methods. So for that case we'll have to go for the indirect methods, because there are certain liquids which we cannot directly come to contact. बरोबर आहे. त्याच्या आपण कॉन्टॅक्ट मध्ये येऊ शकत नाही, किंवा इट इज हजार्डस, पॉइझनस, or there may be any other problems which we cannot take the direct readings. So for that case there is an indirect measurement technique is required. What are the different indirect measurement techniques? There are the hydrostatic pressure gauge, capacitive type level gauge, gamma rays liquid level gauge, ultrasonic liquid level gauge. These are the certain indirect methods which we can use to measure the liquid level. ओके. चला तर आपण वी विल स्टार्ट विथ द इनडायरेक्ट मेथड्स. ओके. हा, पण ह्याच्या आधी आपण एकदा फास्ट मध्ये रिव्हिजन करून घेऊ की काल आपण काय बघितलं. डायरेक्ट साईड ग्लास लेवल मेजरमेंट, वी हॅव अटॅच द साईड ग्लास ओव्हर हिअर अँड वी कॅन डायरेक्टली मेजर अँड देर इज अ लिमिटेशन ऑफ 1 मीटर डिस्टन्स ओनली. कारण 1 मीटरच आपण मेजर करू शकतो. आपण राईज होऊनही मेजर करू शकतो, फॉल होऊनही मेजर करू शकतो. समजताय तुम्हाला? येस ऑर नो? हे जनरली बॉयलर मध्ये वगैरे आपण यूज करतो, आपण बघितलं होतं. फ्लोट गेज हे टेप टाईप आहे आणि एक फ्लोट गेज शाफ्ट टाईप आहे. फ्लोट गेज टेप टाईप मध्ये काय, टेप और चेन असं आपण अटॅच केला असेल, दिसतंय तुम्हाला इथे. हा बघा, टेप और चेन अटॅच केलेला आहे तो, आणि याच्यावरून हे जे आहे पुल्ली, याच्यावरून तो काय होईल, आणि फ्लोट जर जसं लेवल कमी झाली, बघा इथे लेवल जर कमी झाली तर हा फ्लोट काय होईल, खाली येईल. फ्लोट खाली आला की हा पॉइंटर इकडे सर. काउंटर वेट कशात ठेवलेला आहे, तर काउंटर वेट या फ्लोटचं वेट बॅलन्स करायसाठी ठेवलेलं आहे. आणि वी हॅव डिस्कस बायोन्सी इफेक्ट काय असतो इन लास्ट लेक्चर. आज परत त्याला डिस्कस करू नाही आपण. ओके. आणि फ्लोट गेज बघा, हा शाफ्ट आपण याला अटॅच असतो. फ्लोट गेज शाफ्ट टाईप आहे. हा शाफ्ट असेल आणि हा शाफ्ट जर लिक्विड लेवल कमी झाली तर हा शाफ्ट असा सर्क्युलर यांनी खाली येईल. ठीक आहे. त्यामुळे काय होईल, आपण हा सर्क्युलर ऑर्बिट परफॉर्म करेल किंवा सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करेल, आणि बिकॉज ऑफ दॅट हा जी स्केल आहे याच्यावर हा पॉइंटर असं सरकत जाईल. समजतंय तुम्हाला? त्यामुळे आपण लिक्विड लेवल मेजर करू शकतो.
ओके, काही प्रॉब्लेम नाही आहे कोणाला. सो दॅट वे द डायरेक्ट मेथड्स विच वी आर डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर. आणि टुडे विल बी डिस्कसिंग इनडायरेक्ट मेथड्स. तर इनडायरेक्ट मेथडमध्ये सर्वात पहिली मेथड आपण बघणार आहे, दॅट इज दी हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर गेज मेथड. हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर गेज मेथड ये स्टुडंट तुम्हाला या डायग्राम मध्ये दिसेल. कोणत्या, मी दाखवतो तुम्हाला, एक मिनिट. आय नो व्हॉट प्रॉब्लेम यू फेस वेल वॉचिंग द व्हिडिओ, बिकॉज आय ऑल्सो वॉच इट रिपीटेडली. मला समजते की तुम्हाला कुठं अडचण जाते म्हणून. ओके, बघा ही डायग्राम. कारण जेव्हा ही वगैरे असं जेव्हा म्हणतो ना मी की धिस वन दॅट वन, तर ते मला समजते की मी धिस वन दॅट वन काय म्हणताय, पण व्हाईल थर्ड पर्सन ते तुम्हाला समजणार नाही की मी काय म्हणतो. बरोबर आहे ना? तर तसंच आहे, म्हणून मी तुम्हाला आय ट्राय टू मेक इट एव्हरीथिंग क्लिअर. बट ऑल्सो इफ समटाइम्स विदिन द फ्लो, म्हणजे बोलता बोलता बोलण्याच्या ओघात जास्त कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे याच्यावर झालं आपलं, माझं समजा बोलताना, तर एखाद्या वेळेस मिस होऊन जाते की व्हॉट दिस व्हॉट दॅट. परंतु मला लगेच असं आठवलं की मग मी लगेच ते त्याच्यावर येऊन जातो. यू माईट हॅव एक्सपिरियन्स्ड इट. ओके, पण तरीही आपण प्रयत्न करतोय. ऑनलाईन टीचिंग म्हणजे थोडंसं आहेच इश्यू, बट देन ऑल्सो दी सिच्युएशन आलेली आहे, त्यामुळे वी हॅव टू गो थ्रू इट. बघा इथं हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर गेज मध्ये काय असते, इट्स व्हेरी सिम्पल टाईप ऍक्च्युली. काय करतो आपण, इथे म्हणजे आला प्रॉब्लेम परत. इथे म्हणजे हे इथे दिसतंय तुम्हाला, इथे म्हणजे प्रेशर गेज असतो अटॅच केलेला ऍट दी बॉटम ऑफ द टँक. बरोबर आहे. आणि वी नो हायड्रोस्टॅटिक लॉ. हायड्रोस्टॅटिक लॉ म्हणजे काय असते, पी इज इक्वल्स टू रो जी एच. पी इज इक्वल्स टू रो जी एच. अच्छा, इथे लिहिलाच होता, बरं ठीक. हायड्रोस्टॅटिक लॉ पी इज इक्वल्स टू रो, इथं आहेच तो लिहिलेला. पी इज इक्वल्स टू रो जी एच म्हणजेच काय, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच. पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच म्हणजे वी कॅन मेजर एच बाय मेजरिंग पी. जर आपल्याला पी माहित असेल तर एच आपल्याला माहित होईल. कसं, कारण बघा इथे जर प्रेशर जास्त आहे, दॅट मीन्स काय, हे हाईट जास्त आहे म्हणून प्रेशर जास्त आहे ना. समजतंय का तुम्हाला? येस ऑर नो? प्रेशर कमी आहे, व्हाय प्रेशर इज लेस, बिकॉज हाईट इज लेस. हाईट कमी असेल तर प्रेशर ऑटोमॅटिक कमी होणार आहे. समजतंय का तुम्हाला? हायड्रोस्टॅटिक लॉ काय म्हणते, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच. सो बाय मेजरिंग द प्रेशर वी कॅन मेजर दी हाईट. काही अडचण असायला नको इथे. समजलाय का सर्वांना? आणि प्रेशर गेज आपण कुठे बसवतो, ऍट दी बॉटम ऑफ द टँक. ते जरुरी आहे. आपण वर बसून की फायदा नाही आहे ना, कारण वी हॅव टू मेजर द प्रेशर इनसाइड द टँक. हे समजतंय का तुम्हाला? येस ऑर नो? चला तर बघा, आता आपण आपल्या नेहमीच्या याच्यानुसार आपण रीड करून घेऊ ॲज पर दी डिमांड फ्रॉम द स्टुडंट्स. ते आपल्याला करावं लागते, कारण अदरवाईज सम स्टुडंट्स आर गेटिंग डिफिकल्टी वेल अंडरस्टँडिंग दिस. परंतु नाऊ आय थिंक आता आपली फ्रिक्वेन्सी वगैरे थोडंसं मॅच झालेलं आहे आणि आता आपलं सर्व व्यवस्थित जमत आहे असं मला वाटतंय. द हायड्रोस्टॅटिक हेड क्रिएटेड बाय अ लिक्विड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द हाईट ऑफ द कॉलम. म्हणजे काय, पी इज इक्वल्स टू रो जी एच. म्हणजे बघा, the hydrostatic head created by liquid is directly related to the height of the column. Therefore, a pressure gauge installed near the bottom of tank will record a pressure P proportional to H. बरोबर आहे, of liquid level. The pressure gauge can be calibrated to indicate directly the liquid level. समजलाय तुम्हाला? प्रेशर गेजनी डायरेक्ट आपण लिक्विड लेवल मेजर करू शकतो. काही अडचण आहे कोणाला इथे? ही डायग्राम बघून हा क्वेश्चन विचारला एक्झाम मध्ये. दिस क्वेश्चन हॅव बीन आस्क्ड इन द एक्झामिनेशन समर 16 विंटर 15 दोन वेळा विचारलं. नाउ वी सी बबलर और पर्ज मेथड. बघा आता त्याला मला थोडंसं खाली घ्यावं लागेल याला. डिअर स्टुडंट्स, आय नो व्हॉट प्रॉब्लेम यू फेस, यू डोंट वरी अबाउट इट, यू जस्ट कॉन्सन्ट्रेट ऑन युअर लेक्चर. बघा हा जो आहे हा टँक आहे आणि या टँक मध्ये वी हॅव अटॅच दिस पाईप. बरोबर आहे. आणि या पाईपला हा प्रेशर गेज आहे इथं ठेवलेला. ठीक आहे. हा एअर सप्लाय आहे, दिसतंय तुम्हाला. हा प्रेशर रेग्युलेटर आहे, हा एअर फ्लो मीटर आहे, ही लिक्विड लेवल आहे, हा रेफरन्स आहे. रेफरन्स म्हणजे इथून या रेफरन्स पासून आपण मेजर करणार. ठीक आहे, समजतंय का तुम्हाला? हा रेफरन्स म्हणजे हा झिरो आपण त्याला म्हणतो. ओके, याच्या खालचं आपण लेवल मेजर करणार नाही. बरोबर आहे, त्यालाच आपण झिरो असं कन्सिडर करू, म्हणून त्याला आपण रेफरन्स असं म्हटलेलं आहे. ऑलराईट, काही अडचण नाही आहे कोणाला? नाऊ लुक ॲट दी डायग्राम. तर डायग्राम मध्ये बघा, हे झालंय सगळं कन्स्ट्रक्शन. समजलंय तुम्हाला? हा बबलर ट्यूब वगैरे आलं होतं. बबलर ट्यूब दिसतंय तुम्हाला? कुठे कर्सर कुठे गेला? हा, ही बबलर ट्यूब. बबलर ट्यूब दिसतंय तुम्हाला? बबलर ट्यूब म्हणजे ही ट्यूब, याच्यामधून आपण काय करताय, एअर पाठवताय. एकदम सिम्पल कन्स्ट्रक्शन वर्किंग आहे. यू विल एन्जॉय लर्निंग दिस. काय याच्यामध्ये बघा, आपण काय करतो, एअर सप्लाय करतो. कुठून करतो एअर सप्लाय? हा इथून.
ठीक आहे. एअर सप्लाय केल्यानंतर हा प्रेशर रेग्युलेटर आहे, आपण प्रेशर रेग्युलेट करू शकतो आणि हा एअर फ्लो मीटर आहे, म्हणजे किती एअर फ्लो गेलाय ते पण आपल्याला मास ऑफ एअर किंवा आपण रेट मेजर करू शकतो एअरचा. फ्लो मीटर झालाय ना आपलं, वी आर डिस्कस फ्लो मेजरमेंट. त्यामुळे फ्लो मीटर तुम्हाला सांगायची गरज नाही फ्लो मीटर काय मेजर करते, बरोबर आहे. वी कॅन मेजर दी डिस्चार्ज किंवा फ्लो, किंवा आपण मासही मेजर करू शकतो जर आपल्याला डिस्चार्ज माहित असेल एअरचा, कारण आपल्याला एअरची डेन्सिटी माहित असते, बरोबर आहे. ठीक आहे. मास फ्लो रेटही आपण मेजर करू शकतो जर आपल्याला फ्लो रेट माहित असेल, कारण काय असते मास फ्लो रेट म्हणजे, फ्लो रेट म्हणजे काय असते, क्यू इज इक्वल्स टू ए व्ही. फ्लो रेट म्हणजे काय असते, क्यू इज इक्वल्स टू ए व्ही. आणि मास फ्लो रेट म्हणजे काय असते, मास फ्लो रेट म्हणजे असते रो ए व्ही. काय असते, रो ए व्ही. जर आपल्याला एअरची डेन्सिटी एअरची माहितच आहे आपल्याला, जर प्रॉपर्टीज माहित असेल एअरच्या तर आपण मास फ्लो रेट ही मेजर करू शकतो बाय मेजरिंग फ्रॉम द एअर फ्लो मीटर, बरोबर आहे. समजलं आहे तुम्हाला. हे जे बेसिक कन्सेप्ट आहे, दिस कन्सेप्ट आर व्हेरी मच रिक्वायर्ड एव्हरीवेअर. यू गो एनीवेअर, दिस बेसिक कन्सेप्ट आर व्हेरी मच इम्पॉर्टंट, म्हणून आपण बेसिकवर जास्त भर देतो, बरोबर आहे. चला, आता एअर या बबलर ट्यूब मधून विल एंटर इन टू दिस टँक. या टँकमध्ये एअर जेव्हा एंटर होईल तेव्हा व्हॉट वी कॅन सी, देअर इज अ लिक्विड प्रेझेंट इनसाइड दिस टँक. आणि एअर अँड लिक्विड याचं कॉम्बिनेशन म्हणजे काय आहे, बबल, बरोबर आहे. हे बबल, बरोबर, यू माईट हॅव क्वेश्चन इन युअर माइंड की बबल वरच का बरं जातात, वरच्या डायरेक्शननेच का बरं जातात. हा क्वेश्चन आलाय का तुमच्या माइंडमध्ये कधी? लेट मी एक्सप्लेन यू, बिकॉज आता हे फ्लुइड्स आलं सगळं याच्यामध्ये. डिअर स्टुडंट, यू नो दॅट फ्लुइड is how much important for me. Fluid is the thing which in which I have done the masters, I can tell you. See here, आता आलाचा टॉपिक ते मी तुम्हाला सांगून देतो. ऍक्च्युली इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग ऑल्सो टू नो दी दिस फ्लुइड कन्सेप्ट. याच्यामध्ये काय असते, बबल, आणि बबल वरच्या डायरेक्शनने का बरं जाते, कारण हे लिक्विड आहे. लिक्विड म्हणजे फॉर एक्झाम्पल टेक दिस इज वॉटर. कुठे गेला कर्सर? हां, हे समजा तुम्ही हे वॉटर आहे, ठीक आहे, आणि वॉटरमध्ये आपण एअर मिक्स करतोय. हे जे मिक्सचर असते याच्यामध्ये काय होते, हे जे एअरचं आणि वॉटरचं मिक्सचर असते, एअरचं आणि वॉटरचं मिक्सचर असते, आणि एअर काय होते, ट्रॅप होऊन जाते इनसाइड दी वॉटर, आणि ट्रॅप झाल्यामुळे काय होते, लो डेन्सिटी मिक्सचर विल फॉर्म. ती मिक्सचरची डेन्सिटी कशी असते, या वॉटरपेक्षा कमी असते, बरोबर आहे का. या वॉटरपेक्षा ही डेन्सिटी काय असते, कमी असते. आणि वी हॅव डिस्कस द बायोसी इफेक्ट, किंवा वी हॅव डिस्कस द डेन्सिटी डिफरन्स. जशी डेन्सिटी डिफरन्स कमी होते, जसा डेन्सिटी या बबलची वगैरे याची कमी राहील, मिक्सचरची, हे मिक्सचर काय होईल, हे मिक्सचर वर जायचा प्रयत्न करेल. समजताय का तुम्हाला. त्यामुळे हे काय होत आहे, यस, हे काय होत आहे, वर जात आहे. हे समजलं तुम्हाला, बबल कसे क्रिएट होतात. तर नऊ, आता बघा इथे आपल्या पॉईंट, सिलेबस पॉईंट ऑफ व्ह्यू किंवा या टॉपिकच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यू बघू आपण आता. याचं आपल्याला वी हॅव टू मेजर दी व्हॉट, वी हॅव टू मेजर दी लिक्विड हेड. हाईट मेजर करायची आपल्याला. हाईट कशी मेजर करू आपण, तर वी सप्लाय दी एअर प्रेशर हिअर, म्हणजे वी मेजर दी एअर प्रेशर, वी सप्लाय दी एअर प्रेशर हिअर. आणि एअर प्रेशर सप्लाय केल्यानंतर जर बबल तयार होत असतील, याचा अर्थ काय आहे, बबल तयार होत असतील म्हणजे देर इज प्रेशर डिफरन्स, म्हणजे एअर प्रेशर आणि वॉटरच्या प्रेशर याच्यामधलं जे प्रेशर आहे त्याच्यामध्ये काय आहे, प्रेशर डिफरन्स आहे. मग आपण काय करू, वी विल रेग्युलेट दी प्रेशर. कसं रेग्युलेट करू, असं सर्टन पोझिशनला प्रेशर रेग्युलेट करू की बबल फॉर्म होणारच नाही. समजताय का तुम्हाला. फॉर्मेशन ऑफ बबल विल एस्केप. म्हणजे त्या केसमध्ये आपण काय म्हणू शकतो की व्हॉट एव्हर दी प्रेशर वी हॅव सप्लाइड हिअर इज इक्वल्स टू दी प्रेशर ऑफ दिस, काय म्हणू आपण त्याला, टँक. समजताय का तुम्हाला. टँक मधल्या जे लिक्विडचं प्रेशर आहे आणि आपण सप्लाय केलेलं प्रेशर कसं आहे, इक्वल आहे, आणि बिकॉज ऑफ इट काय म्हणू आपण, देर इज फॉर्मेशन ऑफ बबल नाही आहे, म्हणून आपण काय म्हणू शकतो की प्रेशर इक्वल आहे. म्हणजेच काय आहे, प्रेशर इक्वल आहे की झालं, संपलं. प्रेशर इक्वल आहे म्हणजे काय, पी इज इक्वल्स टू रो जी एस, पी इज प्रोपोर्शनल टू एच, पी इज प्रोपोर्शनल टू एच. प्रेशर मेजर करून आपण डायरेक्ट हेड मेजर करू शकतो. मग काही वेळानंतर, फॉर एक्झाम्पल थोड्या वेळानंतर जर ही लिक्विड लेवल कमी झाली, बरोबर आहे, मग लिक्विड लेवल कमी झाल्यानंतर इथं बबल तयार होणं सुरू होईल, कारण प्रेशर इम्बॅलन्स झालाय. समजलाय तुम्हाला. मग त्यावेळेस रोल ऑफ द प्रेशर रेग्युलेटर विल कम हिअर. व्हॉट प्रेशर रेग्युलेटर विल डू, प्रेशर रेग्युलेटर विल रेग्युलेट द एअर फ्लो. आणि रेग्युलेट कसा करेल तो, की परत दिस बबल ऑफ एअर विल स्टॉप फॉर्मिंग. समजतंय तुम्हाला. म्हणजेच काय म्हणू आपण त्याला, वी हॅव टू रेग्युलेट दी प्रेशर, वी हॅव टू मॅच दी प्रेशर ऑफ द एअर अँड प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड, सो दॅट बबल दिसले नाही पाहिजे. बबल दिसले नाही म्हणजे आपली रिडिंग आपण घेऊ. समजताय का तुम्हाला. हे सॉल्व, इट इज व्हेरी सिम्पल. बबलर और पर्ज मेथड त्याला आपण म्हणतो. ओके ओके, नाउ वी विल रीड दी कंटेंट. come to the this here.
ठीक है. इन बबलर or purge method, the air pressure in bubbler tube deep in the tank is adjusted and maintained just higher than the hydrostatic pressure. P is equals to rho gh. समजलं तुम्हाला? ॲट द लोवेस्ट एंड ऑफ द बबलर ट्यूब म्हणजे काय, हे जे आहे पर्ज ट्यूब किंवा बबलर ट्यूब हे कुठं लोवेस्ट एंडला म्हणजे रेफरन्स पॉईंटला आपण ठेवता इथे. ठीक आहे. The escaping bubble provide the visual indication, shows the schematic arrangement of bubbler or purge system. A tube is installed vertically in the tank with its outermost end at zero level. The pressure regulator is provided to adjust the air supply pressure to the bubbler tube. The pressure gauge indicates the air pressure, which is also measure of the liquid level in the tank. As the two pressure just equal each other, the escaping bubble indicate this condition. समजताय का तुम्हाला? Yes or no, dear students? So it is very simple type of indirect liquid level measurement devices. काही अडचण आहे याच्यामध्ये कोणाला? Please tell me if you are having any difficulty. So dear students, we have to start the capacitive type of liquid level measurement. परंतु आता वी आर हॅव्हिंग व्हेरी म्हणजे आपण 16-17 मिनिटाचं लेक्चर पहिलेच कम्प्लीट केलेलं आहे, त्यामुळे इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक. आणि तसंही आपला आज लेक्चर 1 वाजता असते, त्यामुळे 1 वाजता लेक्चर असल्यामुळे ऑलरेडी यू माइट हॅव म्हणजे तुम्ही आधीचे लेक्चर पाहून हे झाले असणार, तर टायर्ड झाले असणार. इन्स्टेड ऑफ स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक टुडे वी विल स्टार्ट फ्रेश, we will make a fresh start in the next lecture. So in next lecture what we have to discuss? We have to discuss the, yes, we will be discussing capacitive type of liquid level measurement, capacitive type level gauge, आणि मग गॅमा रेज आहे आणि अल्ट्रासॉनिक लिक्विड लेवल गेज आहे. तर ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघू. तर नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बरोबर आपल्याला त्या 3 गोष्टी आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघू शकतो. Is it clear, dear students? Have you understood this hydrostatic pressure gauge and this bubbler or purge gauge? Please comment if you understood this. Okay, so we will stop here today. Thank you very much.